ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਂਡਾ ਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। दरअसल कल केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर का बयान आया सी, निर्मला सीतारमन का बयान आया सी। सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी सवाल खड़े किए सन कि हाथरस दे विच तां दोवें चले गए पर टांडा कदों जाणगे, टांडा क्यों नहीं पहुंचे, टांडा परिवार की सार राहुल गांधी प्रियंका गांधी वालों क्यों ली गई। ते हुण मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर ने बीजेपी ते पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नूं पंजाब आउण दी लोड़ नहीं है। पंजाब सरकार इंसाफ कर रही है। मुलजमां नूं तुरंत गिरफ्तार किया गया। उत्थे कैप्टन ने कहा कि इस हफ्ते अदालत दे विच चलान पेश होवेगा। सो टांडा कांड नूं लैके लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। सियासत सूबे की भी गरमाई हुई है ते देश की भी गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्रियों वालों कांग्रेस नूं निशाने ते लिया जा रहा है। हुण मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर का वड्डा बयान आया, बीजेपी ते पलटवार किया है कि सानू उत्थे उन्हां नूं विजिट करने की लोड़ नहीं। विजिट क्यों करने की लोड़? क्योंकि उत्थे पुलिस इनएक्शन सी, उत्थे कोई कार्रवाई नहीं चुकी जाती सी। उत्तर प्रदेश दे विच साडे तां असीं बंदे फड़ लए, एक दिन च पुलिस ने फड़ लए सी। सो देयर इज नो क्वेश्चन फॉर देम टू कम। जब फड़ लिया और जब कानूनी व्यवस्था चल ठीक है और कानून ठीक चल रहा है तो उरे आउण दी की लोड़ लगातार है कर्म। मैं तां तुहानूं ये कह रहा कि जदों जदों बंदा फड़ लिया, जदों उस नूं ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ उसे गल की जाए खेती कानूनों की, तो इन्होंने कानूनों को लैके भी सियासत लगातार गरमाई हुई है। अकाली दल को मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर के वलों जवाब दिता गया है। उन्होंने केंद्र के नाल मिली भुगते इल्जामों से अकाली दल से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खुद अकाली दल एनडीए का हिस्सा रहा। खेती बिलों समय हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट का जोड़ा हिस्सा सन, हरसिमरत की मौजूदगी च बिलों से मोहर लगी। उन्होंने भी निशाना साधिया अकाली दल से। उन्होंने कहा किस आधार से साडे ते अकाली दल दे वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं। किसानां दे दबाव हेठ श्रोमणी अकाली दल ने भाजपा दे नालों गठजोड़ तोड़िया है। सो पलटवार किया है, निशाना साधिया मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर ने अकाली दल ते। दरअसल केंद्र दे नाल मिली भुगते इल्जाम लगाए गए सी अकाली दल दे वल्लों कैप्टन सरकार ते कैप्टन ने कहा कि अकाली दल तां खुद एनडीए का हिस्सा रहा है। खेती बिलों समय हरसिमरत कैबिनेट का हिस्सा सन। उत्थे कैप्टन ने कहा कि हरसिमरत की मौजूदगी दे विच ही बिलों ते मोहर लगी ते किस आधार ते अकाली दल दे वल्लों साडे ते सवाल चुके जा रहे हैं। उत्थे उन्होंने कहा है कि किसानां दे दबाव हेठ श्रोमणी अकाली दल ने भाजपा दे नालों नाता तोड़िया है। ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਛੱਡਿਆ ਕਦੋਂ ਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ कैसे जो गवर्नमेंट जो मोदी साहब की जो बिल से वो रद्द। तो मैं उत्थे गल नवजोत सिद्धू की की जाए तो सिद्धू भी केंद्र वालों लियाए गए खेती कानूनों की लगातार खिलाफत कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र से वड्डा हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि नवे कानून किसानों के हक खोण वाले ने। कानूनी रूप दे विच केंद्र हक खो लवेगा। इस सीधे तौर पर केंद्र से निशाना साधिया नवजोत सिद्धू ने। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पंजाब के किसानों को वरत के छड्डिया है। 80 करोड़ लोगों के अनाज के लिए सानू वरत्या गया है। उन्होंने कहा कि एहसान फरामोश हुई है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ते एहसान फरामोश होने के इल्जाम लगाए गए ने नवजोत सिद्धू वालों। सिद्धू ने कहा कि केंद्र ने पंजाब के लिए शैतान का रूप धारिया है। नवे कानून किसान ते गरीब विरोधी करार दिते गए ने नवजोत सिद्धू वालों। नवे कानूनों के नाल जमाखोरी भी वधेगी, ये भी खदशा जताया नवजोत सिद्धू ने कि नवे कानूनों के नाल जमाखोरी वधेगी। पहला महंगाई ते फिर भुखमरी आवेगी। गोदामां दे विच अनाज होवेगा पर गरीबां दी पहुंच तो इसके बावजूद दूर होवेगा। सो सीधे तौर पर नवजोत सिद्धू ने केंद्र के खेती कानूनों को लैके केंद्र सरकार ते निशाना साधिया, जम के वरे ने। ऑनलाइन मंडियां सीगियां
ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਵੀਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਖੁਦ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੰਡੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਸੀ ਉਗਾਈਏ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਉਗਾਈਏ, ਦੇਸੀ ਖਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਖੁਦ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਚੀਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਬੀਜੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੇਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਪੰਸਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਆੜਤੀ ਦੀ ਚੈਟ ਦਰਅਸਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਝੋਨਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੈਲਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਸਪ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਸਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਤਲੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ
40-45 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਨਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੀਤ ਹੇਰ 3 ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਮੀਤ ਹੇਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 3 ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦਾ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ तमाम ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਤ ਹੇਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਔਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਇਹ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦਾ। ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਤ ਹੇਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਇਲਰ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਇਲਰ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਮੇਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਡੇਅਰੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੂਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬੇਲਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ये पास में फैक्ट्री है, इसमें करीबन 5 बजे एकदम बम ब्लास्ट की तरह हुआ जी सवेरे। और ये हमारा देखो सारी डेयरी का नाश होगा। इसमें 8-10 भैंस से भी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, जो दब ही है इसके अंदर। अब भी बहुत तगड़ा एक हमारा बंदा हॉस्पिटल से भर्ती हुई है। कितने बंदे को इंजर्ड हुए हैं ये इसमें अंदर का तो मालूम ही नहीं जी कितना, पता नहीं नीचे दबा होगा। 2-3 बंदे तो हमारे भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। ਗੀਤਾ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ,
गीता कॉलोनी में हुआ है ये 3 लोग जड़े है मामूली जड़ी चोटें लगी है, कोई जानी नुकसान कोई नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये तो टेक्निकल हुआ देखकर बता देंगे क्या हुआ क्या नहीं, अभी मालूम नहीं है क्या हुआ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। घर से कितने बजे निकले थे? 4, 4:30 या 5 बजे निकलते हैं डेली जाते हैं? डेली। क्या काम करते हो? फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी पंजाब खरड़। पंजाब में। कितनी एज थी उनकी? 47 के बाद हैं? 47 का। आप उनके क्या लगते हैं? मैं सन हूँ। बेटा आप उनके? जब गोली चली आप बाहर थे उस टाइम? नहीं, मैं सो रहा था। तो फिर आपको कैसे पता लगा? एकदम ही आवाज आई, मेरा अलार्म चल गया था और फिर बेल बजने लगी तो मैं उठ गया। फिर आके देखा सारे नीचे इकट्ठे हुए थे। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਪਲਟ ਗਿਆ, 2 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।